दोस्तों चर्चा में आगळ વધતા આપણે એક એવા અગત્યના પ્રશ્નની ચર્ચા કરવી છે। સ્ક્રીન પર સવાલ તમારી સામે છે કે પીએસએલવી અને જીએસએલવી નો તુલનાત્મક અભ્યાસ અથવા તો તેમનું તુલનાત્મક વિવરણ આપો। 10 માર્ક્સના કન્ટેન્ટ સાથે આપણને આ પ્રશ્ન આવી શકે। વધ્યા આગળ તો આપણે જાણીએ કે પીએસએલવી અને જીએસએલવી અનુક્રમે શું છે તો કે ઇસરો દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલા અનુક્રમે ત્રીજી અને ચોથી પેઢીના ઉપગ્રહ પ્રમોચન યાનો अथवा तो तेमने सेटेलाइट लॉन्चर्स पण आपणे कही शकीए छीए, लॉन्च व्हीकल्स पण कही शकीए छीए। जे मित्रोए DYSO प्रिलिम 2018 में जे आयोजित थई जे आपी हशे एने ख्याल हशे कि आ बंनेमांथी आ पहेलुं जे वाक्य छे एना अनुसंधाने क्वेश्चन पण आवेलो छे कि पीएसएलवी ए जीएसएलवी करता आगळनी पेढीनुं लॉन्च व्हीकल अथवा तो प्रमोचन यान छे तो ते वाक्य साचुं बने छे कारण के जीएसएलवी चौथी तो एनी आगळनी त्रीजी पेढ़ी एटले थशे पीएसएलवी। ओके, वधी आगळ दोस्तों तो पीएसएलवी नो मुख्य उद्देश्य शुं छे तो भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन माटेना दूर संवेदी उपग्रहो छे तेने सफलतापूर्वक लॉन्च करवा माटे पीएसएलवी अस्तित्वमां आव्युं। ज्यारे जीएसएलवी तैयार करवा पाछळनो मुख्य उद्देश्य छे कम्युनिकेशन टाइपना सेटेलाइट्स ने लॉन्च करवा। ओके दोस्तों, आगळ वधता आपने ख्याल आवे के पीएसएलवी नी क्षमता अने जीएसएलवी नी क्षमता शुं छे तेना विषे आपणे चर्चा करीए। तो पीएसएलवी 1750 किलोग्राम दળ धरावता उपग्रहने सूर्य समकालीन भ्रमण कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करवानी क्षमता धरावे छे। मतलब के दोस्तों सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एटले एवी कक्षा के ज्यां फरतो उपग्रह हमेशा सूर्यनी सामे ज रहेशे अने पृथ्वीना एवा भाग के जेना उपर सूर्यनो प्रकाश पड़तो हशे एवा ज भागना फोटोग्राफ्स सततपणे लीधा राखशे। आ प्रकारनी विशेष कक्षाने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजी एक खास बाबत वधारानी माहिती स्वरूपे आपणे नोंधवी जोईए के तमाम प्रकारना रिमोट सेन्सिंग सेटेलाइट्स छे जे पैकी घणा खरा सेटेलाइट्स अगत्यनी भूमिका जेम के संरक्षण क्षेत्र माटे धरावता होय छे तेमने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में राखवामां आवता होय छे। बीजी बाबत में जोईए तो जीएसएलवी जे छे एनी क्षमता शुं छे तो जीएसएलवी नी क्षमता छे 2500 किलोग्राम दળ धरावता पेलोड ने जीटीओ मतलब के जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में सेटेलाइट ने लॉन्च स्थापित करी शके छे। तेमज निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 किलोग्राम दળ धरावता पेलोड ने स्थापित करी शके छे। कहेवानो भावार्थ दोस्तों ए छे कि पीएसएलवी नी कंपेरिजन में जीएसएलवी द्वारा वधु वजन ऊंचकवामां आवे छे। जे काम पीएसएलवी वजननी दृष्टिए नहीं करी शकतुं ए काम वजन ऊंचकवानी दृष्टिए जीएसएलवी द्वारा थई शके छे। नवा विद्यार्थीओ माटे केटलाक शब्दोने समजवा थोड़ा मुश्केल पड़ता हशे जेम के आ सूर्य समकालीन भ्रमण कक्षा निम्न भूकक्षा तो दोस्तों ए अंगेनो रेफरन्स तमने वर्ल्ड इन बॉक्स पब्लिकेशन द्वारा रजू थयेली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुस्तक छे तेनी अंदर व्याख्यात्मक रीते मळी रहेशे। आगळना मुद्दा तरफ आपणे आगळ वधीए तो पीएसएलवी द्वारा जीटीओ एटले के जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट सुधी पण और ऑब्जेक्ट ने एटले के सेटेलाइट ने लई जवामां आवे छे पण तेनी मर्यादा छे 1400 किलोग्राम दળ सुधीनी जे मर्यादा जीएसएलवी ने नडती नथी। आ उपरांत जीएसएलवी अने पीएसएलवी नी आपणे ईंधण दहन कसोटीने जोईए तो पीएसएलवी में ईंधणनुं दहन 4 स्तर में थतुं होय छे। पहला स्तर में घन बळतण तरीके आपणे हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पोलीब्यूटाडीन HTPB नो उपयोग करीए छीए। एवी रीते बीजानी अंदर प्रवाही बळतण तरीके अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रेजिन एटले के UDMH नो उपयोग करीए छीए। त्रीजा अने चौथामां अहींया जे रीते घन प्रवाही बळतण वपराया छे एवी ज रीते अहींया HTPB अने UDMH नो उपयोग थाय छे। आ एमनी दहन प्रक्रियाना तबक्काओ छे मतलब के 4 तबक्काओ धरावे छे। आ पण कॉन्सेप्ट तमने प्रिलिमना अगत्यना प्रश्न तरीके आवी शके छे। सेम ईयर जीएसएलवी में बळतण दहननी प्रणाली जे छे ए थोड़ी भिन्न छे। पहलो तबक्को घन बळतणनो छे जे अहींया पण सेम छे। अहींया बीजो तबक्को प्रवाही बळतणनो छे अहींया पण सेम छे पण तफावत अहींयाथी शरू थाय छे एटले के क्रायोजेनिक अपर स्टेज। जो दोस्तों अहींया त्रीजा अने चौथा तबक्कामां घन अने अनुक्रमे प्रवाही छे ज्यारे अहींया एवुं कशुं होतुं नथी। जीएसएलवी में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीनो उपयोग थाय छे त्रीजा तबक्का तरीके मतलब पीएसएलवी ईंधण दहनना 4 तबक्का अने जीएसएलवी 3 तबक्का धरावे छे। दोस्तों आ प्रश्न पूछाई चुकेलो छे कि क्रायोजेनिक एंजीन में
ઈંધણ તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે પ્રવાહી હાઇડ્રોજન અને પ્રવાહી ઓક્સિજનનો. આગળના તફાવતોમાં જોઈએ દોસ્તો તો PSLVના વિવિધ 3 સ્વરૂપો આપણને જોવા મળે છે. જેમ કે 3 ટાઈપના PSLV હોય છે: PSLV કોર અલોન, PSLV G વર્ઝન એન્ડ PSLV એક્સ્ટ્રા લાર્જ વર્ઝન. દોસ્તો આ પૈકી સૌથી વધુ અભિયાનો PSLV એક્સેલ વર્ઝનમાં જોવા મળ્યા છે. સામા પક્ષે GSLVના ટોટલ આપણને 2 પક્ષો જોવા મળ્યા છે, માર્ક 1 એન્ડ માર્ક 2. આ ઉપરાંતના તફાવતોમાં જોઈએ તો PSLVની પ્રથમ ઉડાન 1993ના વર્ષમાં 20મી સપ્ટેમ્બરે થઈ હતી, જ્યારે તેનાથી 8 વર્ષ બાદ GSLVની પહેલી ઉડાન થઈ હતી 18 એપ્રિલ 2001ના દિવસે. ટોટલ ઉડાનની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો PSLVની કુલ ઉડાન 46 થઈ છે, જે પૈકી 44 ઉડાન સફળ થવા પામી છે. GSLVની ટોટલ 13 ઉડાનમાંથી 10 ઉડાન સફળ થઈ છે. DYSO પ્રિલિમમાં આપણને એનો સફળતાનો રેશિયો અથવા તો સફળતા દર પણ પૂછ્યો છે. તો આની ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ વાત કરતાં GSLVના ટોટલ મિશનમાં 76.92% સફળતા અને PSLVના ટોટલ મિશનમાં આપણને 95.65% સફળતા મળેલી છે. મતલબ કાર્યક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ વાત કરતા હો તો PSLV વધુ આપણને સફળ બન્યું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રશ્નમાં દોસ્તો આપણે ચર્ચા કરીએ સ્ક્રેમજેટ એન્જિન અથવા સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજી ઉપર. દોસ્તો 2016ના વર્ષમાં ઇસરો દ્વારા સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને એ સાથે જ ઇસરો વિશ્વનો ચોથો એવો દેશ બની ગયો કે જેમણે સ્ક્રેમજેટ તરીકે ઓળખાતી ટેકનોલોજી વિકસાવી. દોસ્તો અહીંયા સ્ક્રેમજેટ શબ્દ તમને પ્રિલિમમાં એના પૂરા નામ તરીકે પણ પૂછી શકાય અને મેઇન્સની અંદર ટૂંકા સવાલમાં સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીનો પરિચય આપો એ પ્રકારનો સવાલ આવી શકે. દોસ્તો અહીંયા એક શબ્દ છે જેટ. જેટનો મતલબ થશે એક એવું એન્જિન કે જે બળતણનો ઉપયોગ કરી એ બળતણના દહનથી વિપુલ માત્રામાં ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી અને અવકાશયાનને ધક્કો લગાવે છે. રોકેટ અને જેટમાં થોડોક તફાવત છે. દોસ્તો રોકેટ એન્જિન એક એવું એન્જિન હોય છે કે જે બળતણના દહન માટે જરૂરી ઓક્સિડાઇઝર એટલે કે ઓક્સિજન છે એની ટાંકીને પોતાની સાથે લઈને દોડે છે અથવા તો પોતાની ઉડાન ભરે છે. જ્યારે જેટ એન્જિન એક એવું એન્જિન હોય છે કે જે બળતણના દહન માટે જરૂરી ઓક્સિડાઇઝરની એટલે કે ઓક્સિજનની ટાંકી પોતાની સાથે લઈને ઉડતું નથી, પણ પોતાની ઉડાન દરમિયાન એ આસપાસના વાતાવરણમાંથી જ ઓક્સિજનનું સીધું ગ્રહણ કરતું હોય છે. તો આ પ્રકારની ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં ઇસરોને સરળતા અને સફળતા ઉપલબ્ધ થઈ છે. આ ટેકનોલોજીના વિકાસ થવાથી થશે શું તો કે જે અત્યારના જે આપણા સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ્સ જે છે એમના ઘણા ખરા વજન ઓક્સિડાઇઝર ટાંકીઓના કારણે બનતા હોય છે. મતલબ કે ઈંધણની સાથે ઓક્સિડાઇઝર છે એનું પ્રમાણ ઘણું વધારે હોય છે. પરિણામે શું થાય છે કે તેના પરિણામે સમગ્ર લોન્ચ વ્હીકલનું વજન ઘણું વધી જતું હોય છે. જો આ ટેકનોલોજીમાં આપણને સંપૂર્ણ સફળતા મળી જાય છે તો એનો મતલબ એવો થશે કે આપણે ઓક્સિડાઇઝર ટાંકીની જરૂર પડશે નહીં. પરિણામે આપણા જે સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ્સ છે એમના વજન પ્રમાણમાં ઓછા થશે, એટલે આપણે પેલોડ્સ તરીકે વધુ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી શકશું અને સિંગલ ઉડાનમાં એક સાથે ઘણા કાર્યો કરી શકશું. તો આમાંથી પરીક્ષાલક્ષી શું પ્રશ્ન બની શકે તેના પર ચર્ચા કરશું. તો સવાલ કંઈક આ પ્રકારનો બને કે ઇસરો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા સ્ક્રેમજેટ એન્જિનનો ટૂંકો પરિચયને મહત્વ આપો. દોસ્તો મેં જે કંઈ ચર્ચાઓ કરી છે તે સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો અને એને પોઝ કરીને એની વિગત પણ નોંધી શકો છો. પરીક્ષામાં પૂછાવા લાયક બાબત આ છે, ઓગસ્ટ 16માં પ્રથમ વખત સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્ક્રેમજેટનું પૂરું નામ થશે સુપરસોનિક કમ્બસ્ટિંગ રામ જેટ અને આ એન્જિન દહન માટે ઈંધણ દહન માટે જે દહન પોષક પદાર્થ છે એટલે કે ઓક્સિજન, મોટાભાગે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે, એ વાતાવરણમાંથી સીધો જ ગ્રહણ કરશે. ઇસરોએ જે સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીને ડેવલપ કરવાની તૈયારી કરી છે તેમાં મુખ્ય ઈંધણ તરીકે હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ઓક્સિડાઇઝર તરીકે હવાની અંદર રહેલા વાતાવરણીય ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થશે. દોસ્તો 2016ના ઓગસ્ટની સફળતામાં 300 સેકન્ડ સુધી આપણને સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીની સફળતા જોવા મળી, જેની મદદથી એન્જિન છે 6 મેકની ઝડપથી, મેક એક ઝડપનો અથવા તો ગતિનો એકમ છે. ધ્વનિની કમ્પેરિઝનમાં આપણને મેક છે એ ઉડતા ઓબ્જેક્ટની ગતિ દર્શાવશે. ધ્વનિનો જે વેગ હોય છે તેના કરતાં 6 ગણું વધારે ઝડપથી ભાગે છે એ દર્શાવવા માટે અહીંયા 6 મેક એવો શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. અને જ્યારે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ અથવા પદાર્થ ધ્વનિ કરતાં વધુ ઝડપથી ભાગે છે એટલે કે જેની ઝડપ 1 મેકથી વધુ છે તો એના માટે સુપરસોનિક શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો અહીંયા 6 મેકની સુપરસોનિક કન્ડિશન જોવા મળી હતી.
આ પણ યાદ રાખવું જોઈએ પ્રિલિમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે ભારત દ્વારા જે સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજીનું પરીક્ષણ થયું તો ઇન્ડિયા વિશ્વની અંદર ચોથો દેશ બનવા પામ્યો છે. તો આવી રીતે સ્ક્રેમજેટ શબ્દ પરીક્ષાલક્ષી મહત્વ ધરાવે છે. દોસ્તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ પ્રશ્ન ચંદ્રયાનની સફળતા ઉપરનો છે. દોસ્તો આપ જાણતા હશો કે ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમની જેટલી પણ સફળતાઓ છે એમાં એક સફળતા ચંદ્રયાનની સફળતા પણ છે. વર્ષ 2003માં તત્કાલીન વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબે 15 ઓગસ્ટ 2003ના પોતાના વડાપ્રધાન પદ તરીકેના જે ભાષણ આપવામાં આવતું હોય છે તેમાં સૌ પ્રથમ વખત જાહેરાત કરેલી કે ભારત નજીકના ભવિષ્યમાં ચંદ્રના અભ્યાસ માટે પોતાનું એક મહત્વાકાંક્ષી મિશન મોકલશે અને ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ 2008માં એ સપનાને સાકાર કરવાનો એક સફળ પ્રયાસ કર્યો. દોસ્તો ભારતનું જે ચંદ્રયાન 1 જે મિશન હતું તે ટોટલ 11 પેલોડ્સ મતલબ કે અગત્યના સંસાધનોથી સંકળાયેલું હતું. તેનામાં 5 પેલોડ્સ ભારતના હતા અને જ્યારે 6 પેલોડ્સ આપણે અન્ય અવકાશીય એજન્સીઓ પાસેથી મેળવેલા હતા. ભારતના આ મિશનને ઘણી ખરી સફળતા મેળવી. દોસ્તો 2008નું આ મિશન જે છે તેનો આપણો જે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ છે એ ચંદ્રની સપાટીથી 100 કિલોમીટર ઊંચાઈ રહી અને ચંદ્રની આસપાસ પરિક્રમણ કરવા લાગ્યો હતો અને તેણે ચંદ્રના ઘણા બધા ફોટોગ્રાફ્સ લીધા. 100 કિલોમીટર ઊંચાઈ પર રહેલા આ આપણા ઉપગ્રહ પૈકી એની સાથે જોડાયેલું મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ નામનું એક પેલોડ મુખ્ય ઉપગ્રહથી છૂટું પણ પડ્યું અને એ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર રહેલા શેલ્ટન ક્રેટર નામના ખાડામાં જઈને પડ્યું. તો આ જે રોબોટિક સાધન જે નીચે પડ્યું એનું નામ હતું મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ અને જેના દ્વારા સપાટી પર કેટલી બધી ખનિજમાંથી આયનની હાજરીને નોંધવામાં આવી. આ ઉપરાંત પેરોક્સિન નામનું ખનિજ પણ આપણને મળ્યું અને દોસ્તો આપણે જાણીએ છીએ કે ચંદ્ર પર પાણીના અવશેષો મેળવવામાં ચંદ્રયાન 1ને સફળતા મેળવી જેની વિશ્વ આખાએ નોંધ લીધી. તો આ બધા મુદ્દાઓમાંથી પ્રિલિમ અને મુખ્ય પરીક્ષામાં કયા પ્રકારના સવાલોમાં તમારે કેવું કન્ટેન્ટ લખવું જોઈએ એ તમારી સામે સ્ક્રીન પર ઉપસ્થિત છે. જેમ કે અહીંયા આપણે યાદ રાખવાની બાબતમાં PSLV C11 ને યાદ રાખશું. 1380 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતું ટોટલ ચંદ્રયાન 1નું જે ટોટલ દળ છે 1380 કિલોગ્રામ હતું એ પણ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. ઘણીવાર એમ થશે કે આટલા બધા ફેક્ટ્સ આપણે શા માટે યાદ રાખવા જોઈએ, પણ દોસ્તો UPSC દ્વારા પણ પોતાની પ્રિલિમમાં એસ્ટ્રોસેટનું વજન પણ આપણને પરીક્ષાલક્ષી માહિતી તરીકે પૂછી લેવામાં આવેલું. જે પેલોડ્સની વાત કરીએ તો 5 પેલોડ સ્વદેશી હતા. મતલબ અહીંયાથી પ્રશ્ન આ પ્રકારનો નીકળે ચંદ્રયાન 1ના સંદર્ભે સાચા ખોટા વિધાનોમાં કે તમામ પેલોડ્સ ભારતના હતા તો એ વિધાન ત્યાં ખોટું પડશે. તમામ નહીં, 11માંથી માત્ર અને એમાં અગત્યના 4 પેલોડ્સ અહીંયા તમારી સામે ઉપસ્થિત છે. ટેરેન મેપિંગ કેમેરા TMC, મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ, લુનર લેઝર રેન્જિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ હાઈ એનર્જી એક્સરે સ્પેક્ટ્રોમીટર. દોસ્તો એ પૈકી ટેરેન મેપિંગ કેમેરા અને હાઈ એનર્જી એક્સરે સ્પેક્ટ્રોમીટરની એક પ્રતિકૃતિ અમદાવાદ ખાતેના સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરમાં ઉપસ્થિત છે. જો તમે તેની મુલાકાત લેશો તો આ બંનેના ઓરિજિનલ સ્વરૂપો તમને ત્યાં જોવા મળશે. મેં જે હમણાં તમને વાત કરી કે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવના શેલ્ટન ક્રેટર નામના ખાડામાં જે રોબોટિક પેલોડ ત્યાં ઉતરાણ કર્યું હતું એનું નામ હતું મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ. આ પણ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન તરીકે આવી શકે છે. ઓકે, તો આ આખી બાબત આપણે સફળતા તરીકે નોંધી. દોસ્તો અહીંયા ચંદ્રયાન 1ની ચર્ચા કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ એ છે કે ઇસરો દ્વારા વર્ષ 2019માં ચંદ્રના અભ્યાસ માટે બીજું એક મહત્વાકાંક્ષી અભિયાન પણ લોન્ચ કરવામાં આવવાનું છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અને ઘણા સમયથી આ પ્રકારની ચર્ચાઓ ઉઠે છે કે ચંદ્રયાન 2નું લોન્ચિંગ પણ થશે. તો ચંદ્રયાન 2 વિશે પણ આપણને પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તો ચંદ્રયાન 2 અને ચંદ્રયાન 1માં શું તફાવત છે અથવા તફાવત હતો, આ પ્રકારનો સવાલ તમારી સામે આવી શકે. ઇસરો દ્વારા આયોજિત થનારા ચંદ્રયાન 2 અભિયાન પર પ્રકાશ પાડો. ચંદ્રયાન 1થી આ અભિયાન કેવી રીતે જુદું પડે છે તે સમજાવો. દોસ્તો સ્વાભાવિકપણે ચંદ્રયાન 1 એક નાનું મિશન હતું. હવે જે ઇસરો દ્વારા આયોજિત થશે ચંદ્રયાન 2 પહેલા કરતાં ઘણું મોટું અને વધુ આયોજિત તરીકાનું મિશન છે. ચંદ્રયાન 1માં મેં તમને કીધું તો મુખ્ય 2 ભાગ પડ્યા. એક તો એનો ઉપગ્રહ અને એક મૂન ઇમ્પેક્ટ પ્રોબ. જ્યારે અહીંયા ચંદ્રયાન 2 જે છે એ ટોટલ 3 ભાગમાં વિભાજિત છે. એક તો ઓર્બિટર ક્રાફ્ટ મતલબ કે ઉપગ્રહ કે જે 100 કિલોમીટરની ઊંચાઈની આસપાસ રહી અને ચંદ્રની આસપાસ પરિક્રમણ કરશે.
100 કિલોમીટર ઊંચાઈએ એમાંથી બે વસ્તુ અલગ થશે. એક છે લેન્ડર ક્રાફ્ટ. આ લેન્ડર ક્રાફ્ટ જે છે એને તમે સામાન્ય રીતે પેરાશૂટ પણ કહી શકશો. અને અહીંયા જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ આ વસ્તુ છે રોવર. મતલબ આ 6 વ્હીલ વાળું એક લારી જેવું રોવર જે છે એ ચંદ્રની સપાટી ઉપર પોતાની જ્યાં સુધી ઉર્જા છે ત્યાં સુધી પરિભ્રમણ કરશે. તો આ રોવરને નુકસાની ન થાય એવી રીતે ચંદ્રની સપાટી પર એ પહોંચે એટલા માટે થઈ અને લેન્ડર ક્રાફ્ટ મતલબ કે આ એક વિશેષ પ્રકારના પેરાશૂટનો આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. દોસ્તો, તાજેતરમાં આપણને એવી પણ માહિતી મળી રહી છે કે આ લેન્ડર ક્રાફ્ટ છે તો એનું નામ પણ ઈસરોએ વિક્રમ એવું રાખેલું છે, વિક્રમ સારાભાઈની સ્મૃતિમાં. દોસ્તો, અહીંયા નામનો ઉલ્લેખ થયો છે તો સાથોસાથ એક બાબતની નોંધ એ પણ મેળવો કે વર્ષ 2019માં વિક્રમ સારાભાઈની 100મી જન્મ જયંતિ ઉજવવામાં આવશે. એટલે કે જન્મ શતાબ્દી વર્ષ અત્યારે વિક્રમ સારાભાઈના નામનું ચાલી રહ્યું છે. ઓકે દોસ્તો, તો જે કંઈ પરીક્ષાલક્ષી ફેક્ટ્સ છે એ તમારી સામે ઉપસ્થિત છે કે બંનેની કમ્પેરિઝન કરતાં તમને એટલો તફાવત જોવા મળે છે. ટોટલ 3290 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતું ચંદ્રયાન 2 GSLV Mach 3 GSLV F10 ના માધ્યમથી લોન્ચ થશે. એટલે પરીક્ષા માટે GSLV F10 દ્વારા એને લોન્ચ કરવામાં આવશે એ માહિતી ઉપયોગી થશે. દોસ્તો, આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ. પ્રશ્ન છે નાવિક પ્રણાલી ઉપર અથવા તો IRNSS પ્રણાલીનો પરિચય આપો અને એનું મહત્વ સમજાવો. દોસ્તો, ઘણી બધી વખત તમે ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ એટલે કે GPSનો ઉપયોગ કર્યો છે. ખાસ કરીને તમારા જ્યારે નંબર અલગ અલગ સ્કૂલમાં આવ્યા હોય ત્યારે તમે સ્થળની શોધ કરવા માટે થઈને GPSનો ઉપયોગ કરો છો. દુનિયાના ઘણા બધા દેશો પોતપોતાની રીતે આ પ્રકારની નેવિગેશન સિસ્ટમ એટલે કે સ્થળ શોધવા માટે ઉપગ્રહ આધારિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જેમ કે ચીન છે એ બિદાઉ નામની ટેકનોલોજી વિકસાવી રહ્યું છે. રશિયાએ ગ્લોનાસ નામની પ્રણાલી પણ વિકસાવી છે જે GPSC પ્રિલિમ 2017માં પૂછાઈ ગઈ. જાપાન ક્વાસી જેનિથ નામની સિસ્ટમ વિકસાવી રહ્યું છે. અમેરિકાએ તો GPSના નામથી અગાઉ વિકસાવી ચૂકેલું છે અને યુરોપિયન યુનિયન પણ ગેલેલિયો નામની આવી પ્રણાલી ઉપર કામ કરી રહ્યું છે. તો આવી પ્રણાલી ભારત પાસે પણ વિકસિત થઈ રહી છે. 1999ના કારગિલ યુદ્ધની અંદર ભારતને જરૂરિયાત અનુભવાણી કે ભારત પાસે પોતાની નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. અમેરિકાને આપણે GPS સિસ્ટમના ઉપયોગથી કારગિલ યુદ્ધ વખતે મદદ કરવા માટે કહેલું, પણ અમેરિકાએ આપણને એ સમયે એ પૂરતી મદદ કરી ન હતી. પરિણામે ભારતને એક આંચકો પણ લાગ્યો, જરૂરિયાત પણ અનુભવાણી અને ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટે 2006થી આ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું જે એક દાયકાની મહેનત બાદ કંઈક ને કંઈક રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. વર્તમાન સમયમાં ભારતની ક્ષેત્રીય નેવિગેશન પ્રણાલી છે એ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત નથી. મતલબ નાવિક પ્રણાલી સંપૂર્ણ કાર્યરત નથી, પણ નજીકના સમયમાં એ સંપૂર્ણપણે ફંક્શનલ થશે. અને ત્યારબાદ જે રીતે આજ તમે તમારા સ્માર્ટફોનમાં GPSનો ઉપયોગ કરો છો, તમારા વાહનોમાં GPSનો ઉપયોગ કરો છો, તેવી જ રીતે તમે નજીકના ભવિષ્યની અંદર નાવિક પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરતા હશો. આ સમગ્ર પ્રણાલી શું છે? તો દોસ્તો, આ સમગ્ર પ્રણાલી ટોટલ 7 સેટેલાઇટથી બનેલી પ્રણાલી છે. આ 7 સેટેલાઇટને IRNSS 1A, IRNSS 1B એવી રીતે છેલ્લો સેટેલાઇટ છે IRNSS 1I એવું નામકરણ ધરાવે છે. આ 7 ઉપગ્રહો છે એ સરેરાશ 1425 કિલોગ્રામ દળ ધરાવે છે અને તમામ સેટેલાઇટ છે એ આશરે સરેરાશ 36,000 કિલોમીટર ઊંચાઈએ વિષુવવૃત્તને સમાંતર રહેલા છે. દોસ્તો, આ પ્રણાલીનું મૂળ નામ તો હતું ઇન્ડિયન રિજિયોનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ અને એનું ઓફિશિયલ નામ આજની તારીખે પણ IRNSS જ છે. પણ 2016માં વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે IRNSS પ્રણાલીના 7મા ઉપગ્રહની સફળતા બાદ તેને એક નવું નામ ભેટ કર્યું અને એ નામ છે નાવિક, NAVIC. દોસ્તો, નાવિકનું પૂરું નામ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે, નેવિગેશન વિથ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટેલેશન. કોન્સ્ટેલેશનનો મતલબ થશે અહીંયા ઉપગ્રહોનો સમૂહ. તો આ પ્રણાલી અત્યારે હાલમાં કેટલું કવરેજ આપે છે દોસ્તો? આ પ્રણાલી દ્વારા આપણે ભારતની આસપાસના 1500 સ્ક્વેર કિલોમીટરની નેવિગેશન સર્વિસ મેળવી શકશું. મતલબ કે ભારતની આસપાસના 1500 સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં આવેલા દેશો, આવેલા મહાસાગરો, આવેલી તમામ બાબતો ઉપર આપણી કડી નજર રહેશે, જેની મદદથી આપણે ચીન અને પાકિસ્તાનની હરકતને પણ ધ્યાનમાં લઈ શકશું. ઉપરાંત હિન્દ મહાસાગરમાં થતો તમામ પ્રકારનો વેપાર જે છે એના ઉપર પણ આપણી દેખરેખ રહેશે.
આ પ્રણાલીથી ટોટલ 2 પ્રકારની સર્વિસ મળશે દોસ્તો. જો તમે અને હું એક સામાન્ય વપરાશકર્તા હોઈએ, જેમ અત્યારે આપણે બંને જીપીએસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો આ પ્રકારની સામાન્ય વપરાશકર્તાઓને પણ નાવિક પ્રણાલી સર્વિસ આપવાની છે. અને માનો કે તમે પરીક્ષા પાસ થઈને બહુ મોટા ક્લાસ 1, 2 થઈ જાઓ, આઈપીએસ બની જાઓ, ડીવાયએસપી બની જાઓ, તો તમે જ્યારે એક અધિકૃત વ્યક્તિ બનો છો તો ત્યારે તમારે થોડીક વધારે જરૂરિયાત પડતી હોય છે કામગીરીના અનુસંધાને, તો તમને રિસ્ટ્રિક્ટેડ સર્વિસ પણ મળવા પાત્ર થાય છે. દોસ્તો અહીંયા ટોટલ જે 7 સેટેલાઇટ છે એ જે ઇમેજમાં તમારી સામે છે, બરાબર, આ 7 પૈકી આ 3 સેટેલાઇટ એક્ઝેક્ટ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ ઉપર સ્થાપિત થયેલા છે. મતલબ કે તેઓ પોતાના સ્થાનથી વિચલિત નહીં થાય, બરાબર. જ્યારે અહીંયા 1, 2, 3 અને 4 આ જે 4 સેટેલાઇટ છે એ ભૂસંક્રમણીય કક્ષામાં સ્થાપિત થયેલા છે, મતલબ કે જીઓ સિન્ક્રોનસ ઓર્બિટમાં સ્થાપિત થયેલા છે. આ સેટેલાઇટ્સ પોતાનું સ્થાન અહીંયા સુધી બદલી શકશે. સેમિયર આ ઉપગ્રહ પણ ગતિ દરમિયાન પોતાનું સ્થાન અહીંયા સુધી લઈ જઈ શકશે. તો અહીંયા તમને વિચલનની અવસ્થા જોવા મળે છે. આ પ્રશ્ન યુપીએસસીની પ્રિલિમમાં પૂછાઈ ચૂકેલો છે કે કેટલા સેટેલાઇટ છે એ જીઓ સ્ટેશનરીમાં છે, કેટલા જીઓ સિન્ક્રોનસમાં છે, તો પણ એ પણ સામાન્ય ફેક્ટ્સ તરીકે સામે આવે છે. જ્યારે પણ દોસ્તો સમગ્ર પ્રણાલી સફળ થશે તો એનાથી શું થશે? તેનાથી જીપીએસની ઉપયોગિતા ઘટી જશે. આપણે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય નેવિગેશન માટે IRNSSનો ઉપયોગ કરશું. આપણે આસપાસના દેશોને પણ આ સર્વિસનો લાભ મળશે. પરિણામે તેમના તરફથી આપણને રેવન્યુ પણ જનરેટ થશે. દેશની સીમા સુરક્ષાની પણ આપણે દેખરેખ રાખી શકશું અને આપત્તિ સમયે પણ IRNSSનો ઉપયોગ થશે. તો આ બધી મેં તમને મૌખિક વિગતો આપી. પરીક્ષામાં તમારે કી પોઈન્ટ્સ કેમ લખવાના છે એ તમારી સામે સ્ક્રીન પર હવે આવી રહ્યા છે. જેમ કે દોસ્તો, નાવિક એ ઈસરો દ્વારા તૈયાર થયેલી પ્રણાલી છે. સ્વદેશી ક્ષેત્રીય નૌવહન પ્રણાલી છે. આ પ્રકારનો જવાબ તમારા મતલબ આ પ્રકારના શબ્દો તમારા આન્સરમાં આવવા જોઈએ. બીજી એક ખાસ બાબત મારે તમને કહેવાની છે. જીપીએસસીની છેલ્લી 2 પ્રિલિમ, ડીવાયએસઓની પ્રિલિમ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની જે પ્રિલિમ હતી, ચારેય સતત પરીક્ષાઓની અંદર નાવિકનો પ્રશ્ન આવેલો છે. જાણીને નવાઈ લાગશે, 2018ની યુપીએસસીની પ્રિલિમમાં પણ નાવિક ઉપર સવાલ છે. 2018ની યુપીએસસીની મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ નાવિક પ્રણાલી ઉપર સવાલ આવી ચૂકેલો છે. તો હું શું કહી રહ્યો છું કે આ મુદ્દો તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે, બરાબર. આ પ્રણાલીનું નામ ઇન્ડિયન રિજિયોનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ છે, જે નાની એવી પરીક્ષામાં એના સાચા પૂરા નામ તરીકે પૂછી શકાય છે. અહીંયા જે મેં વાત કરી છે એ જ વિગત ફરીથી લખાયેલી છે. ઓકે દોસ્તો, IRNS પ્રણાલી દ્વારા જે 2 પ્રકારની સેવા આપવામાં આવે છે એનો પણ આપણે હમણાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. સ્ટાન્ડર્ડ પોઝિશનિંગ સર્વિસ, રિસ્ટ્રિક્ટેડ સર્વિસ. ઓકે, અને સમગ્ર સિસ્ટમની સફળતા બાદ ઇન્ડિયા સ્વદેશી નૌ પરિવહન ધરાવતો 5મો દેશ, એટલે કે નેવિગેશન સિસ્ટમ ધરાવતો દુનિયાનો 5મો દેશ બની જશે. આના ઉપયોગો ઉપર 4 માર્ક્સ કે 5 માર્ક્સનો સેપરેટ ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે. જમીન, હવા, જળમાં નૌવહન. નૌવહનનો મતલબ થશે સ્થળની શોધ કામગીરી. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માટે, વાહનોની શોધ માટે, યુદ્ધની અંદર નૌકાઓ અને વિમાનોના કાફલાઓના સંચાલન માટે, આપણા જે ઉપયોગમાં આવે છે મોબાઈલ ફોન સાથે સંકલિત જોડાણ માટે, સમયની પ્રિસાઇઝ આકલન માટે, મેપિંગ માટે, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ નેવિગેશન માટે, કૃષિ અવલોકન અને આબોહવાકીય અભ્યાસ માટે. તો દોસ્તો, અહીંયા આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. અંદાજે આપણે 9 જેટલા પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ કર્યો. ફરીથી મળશું ત્યારે અગત્યના ઘણા બીજા સવાલો પર પણ ફોકસ કરશું. નેક્સ્ટ વિઝિટમાં આપણે ડિફેન્સ અને આઈસીટીના કરંટ ટ્રેન્ડમાં રહેલા પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યાં સુધી વર્લ્ડ ઇન બોક્સની ડિજિટલ એપ્લિકેશન પર અપલોડ થતા તમામ વિડીયો દ્વારા તમે આવનારી એક્ઝામમાં તમારી શક્તિને ડેવલપ કરો એવી અમારા સૌ વતી તમને શુભકામનાઓ. જય ભારત, જય હિન્દ.